Hi, hello, namaste, my dear students. Welcome back to A.I.M.S Dare to Success YouTube channel. Today I wanted to discuss with you Maths 2B, very easiest chapter and scoring also, easily scoring also, Hyperbola chapter. So first of all, already I have uploaded some concept wise videos in our YouTube channel. So please go through those videos also. So according to concept, if you revise those, you can understand easily this also. సో ఆ వీడియోస్ వల్ల ఈ వీడియోస్ కూడా నీకు హెల్ప్ అవుతాయి, కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి ఆ వీడియోస్ కూడా చెక్ చేసేయండి. నౌ ఐ వాంటెడ్ టు కంటిన్యూ దిస్ వన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ concept. Four concepts are there similarly. So first of all, the equation of the tangent to the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1, having slope m is y is equal to mx plus or minus under root a square m square minus b square. This is one concept. Next, second concept is if two tangents can from an external point px1 comma y1 to the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Okay, if m1 comma m2 are the slopes of the two tangents ki m1 comma m2 అనేవి two slopes అయితే then sum of the roots m1 plus m2 value generally minus b by a వస్తుంది కదా. According to that we are getting 2x1 y1 by x1 square minus a square, and product of the roots m1 into m2 is equal to c by a వస్తుంది కదా. Like that y1 square plus b square by x1 square minus a square, ఇది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట. అండ్ వన్ థింగ్, థర్డ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్స్ టు ద హైపర్బోలా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ minus y square by b square is equals to 1, which are parallel to the line y is equal to mx plus c is y is equals to mx plus or minus under root a square m square minus b square. Okay, already first one look like this one also, but different name only. Okay, so next the equation of the tangents to the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equals to 1, which are perpendicular to the line y is equals to mx plus c is y is equals to mx plus c is y is equal to minus 1 by mx plus or minus root a square into minus 1 by m whole square minus b square. So these are the concepts. Okay, my dear students. So now I want to continue the problem according to this concept. If tangents to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1, make angles theta 1 comma theta 2 with the transverse axis of a hyperbola. Then show that the point of intersection of these tangents lies on the curve 2xy is equal to k into x square minus a square when tan theta 1 is equals tan theta 1 plus tan theta 2 is equal to k. ఇది మనకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే హైపర్బోలా ఉండేది. ఓకేనా, 2xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఉండేది. ఇంకా tan theta 1 ప్లస్ tan theta 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k అనేది ఉన్నది. సో దీంట్లో ఫస్ట్ నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏంటంటే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి. గివెన్ హైపర్బోలా ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఇది గివెన్ పారాబోలా. ఫస్ట్ అయితే నేను కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ చెప్పిన కాన్సెప్ట్ త్రూ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫార్ములా రాయాలనుకుంటున్నా. ఐ వాంటెడ్ టు రైట్ దట్ ఫార్ములా
my dear students. Without that we can't get it. So that is, again I can write here the equation of the tangent, to the hyperbola. So hyperbola means x square by a square minus y square by b square is equals to 1, having slope m is, slope m ఉంటే equation of tangent వచ్చేసి y equal to mx plus or minus root over a square m square minus b square. ఈ ఈక్వేషన్తోనే మనకి ఇప్పుడు మేజర్గా వర్క్ నడుస్తుంది. ఐ మీన్ నెక్స్ట్ వీ వాంట్ టు రైట్ 1 పాయింట్ px1, y1. క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చినాడమ్మ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ని మనం px1, y1 అనుకోవాలి. సో లెట్ px1, y1 be the point of intersection of these tangents. మనం tangents అనుకున్నాం కదా, ఆ టాంజెంట్స్కి పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ p ఆఫ్ x1, y1 అనుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫార్ములా ఏదైతే ఉన్నదో y is equal to mx plus or minus root a square m square minus b square లో x is x1, y is y1 అవుతుంది. we get y1 is equals to mx1 plus or minus root over a square m square minus b square. యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఉన్నది కాబట్టి ఈ mx1 కమింగ్ ఇంటూ రైట్ సైడ్ we get y1 minus mx1 is equal to plus or minus under root a square m square minus b square ఉంటుంది. యాక్చువల్గా అయితే మనకి రూట్ ఉండదు కాబట్టి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ we get, స్క్వేరింగ్ చేసినాం అనుకో రూట్ ఎగిరిపోతుంది. ఓకే, y1 మైనస్ mx1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ఎమ్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ లుక్ లైక్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab. simple concept. a is y1 అనుకోవాలి, b is mx1 అనుకోవాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a square అంటే y1 స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే m స్క్వేర్ x1 స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ ab అంటే ఫస్ట్ m ఇక్కడ రాసుకుందాం, ఇంకా x1 y1 is equals to, ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ అయితే ప్లస్ అవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇంకా రిమైనింగ్ ఏ స్క్వేర్ ఎమ్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఉంటుంది. తర్వాత ఏం చేద్దామంటే ఏ స్క్వేర్ ఎమ్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొచ్చేస్తే y1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఎమ్ స్క్వేర్ x1 స్క్వేర్ మైనస్ 2m x1 y1 ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఎమ్ స్క్వేర్ బై లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఎమ్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఎమ్ స్క్వేర్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సరే, ఫస్ట్ అయితే ఎమ్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఇంకా ఇక్కడ x1 స్క్వేర్ ఉంటుంది మైనస్ అక్కడ ఏ స్క్వేర్ ఉంటుంది. m square is common, the remaining value is x1 square minus a square. After that ఈ m కోఎఫిషియంట్స్ రాసుకుందాం, మైనస్ 2x1 y1 ఇంటూ m. ఇంకా ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే రిమైనింగ్
ఇవేమీ లేకుండా m రిలేటెడ్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి రాసుకోవాలి. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ y1 స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఎలా ఉన్నది అంటే am స్క్వేర్ ప్లస్ bm ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 లెక్క ఉన్నది. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లెక్క ఉన్నది. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లెక్క ఉన్నది కాబట్టి మనము 2 రూట్స్ తీసుకోవాలి. m రిలేటెడ్ లెట్ m1 కామా m2 m1 కామా m2 be the m1 comma m2 be the 2 roots. ఈ ఈక్వేషన్కి m1 కామా m2 అనేవి 2 రూట్స్ అనుకోవాలి. జనరల్గా మనకి m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan theta అని ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ 1Bలో వస్తుంది. m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan theta. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. దీని నుంచి m1 ఏమవుతుంది, tan theta 1 అవుతుంది. ఇంకా m2 ఏమవుతుంది, tan theta 2. ఓకే, జస్ట్ m అయితే tan theta అవుతుంది, m1 అయితే tan theta 1 అవుతుంది, m2 అయితే tan theta 2 అవుతుంది. సరే, ఇంకా నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ఓకేనా, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ m1 ప్లస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ b బై ఏ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో మైనస్ ఇక్కడ b అంటే వచ్చేసరికి మైనస్ 2x1 y1 అవుతుంది బై ఏ అనేసరికి m స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ x1 స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్. యాక్చువల్గా m1 అంటే ఏమన్నాం ఇక్కడ, tan theta 1. ఓకే, ప్లస్ m2 అంటే tan theta 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మరి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కదా. సో 2x1 y1 డివైడెడ్ బై x1 స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్. సో tan theta 1 ప్లస్ tan theta 2 ఈక్వల్ టు 2x1 y1 బై x1 స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ వచ్చింది. అయితే అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ వీఆర్ హ్యావింగ్, క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చినాడమ్మా అంటే గివెన్ tan theta 1 ప్లస్ tan theta 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k అని ఇచ్చిండు. అంటే ఈ ఎల్హెచ్ఎస్ ప్లేస్లో tan theta 1 ప్లస్ tan theta 2 బదులు k రాసుకోవాలి. ఇంకా రైట్ సైడ్ వాల్యూ యాజ్ యూజువల్ 2x1 y1 డివైడెడ్ బై x1 స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్. నెక్స్ట్ స్లోలీ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే k ఇంటూ x1 స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2x1 y1. యాక్చువల్గా మనకి పాయింట్ x1 y1 అన్నాం కదా, దేర్ ఫోర్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ px1 కామా y1 ఈజ్, లోకస్ అంటే x1 దగ్గర x రాయాలి, y1 దగ్గర y రాయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2xy. సో క్వశ్చన్లో కూడా ఏమి ఇచ్చిండంటే 2xy ఈక్వల్ టు k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ అనేది ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. చూడండి అన్న ఎంత ఈజీగా వచ్చేసిందో. సో ఇలా మీరు కనుక ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే 100% కాన్సెప్ట్ తోటి ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా మార్కులు కూడా వస్తాయి. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సేమ్ కాన్సెప్ట్తో నేను ఇంకొక ప్రాబ్లం రాస్తున్నా. సరే, క్వశ్చన్ 2 వచ్చేసి ప్రూవ్ దట్, మై క్వశ్చన్స్ అన్నీ సేమ్ టు సేమ్ కాన్సెప్ట్ బట్ ఇంపార్టెంట్, అందుకనే ఎట్ ఏ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి స్లోగా ఒక్కొక్కటి విని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయి. ప్రూవ్ దట్
the point of intersection of two perpendicular tangents to the hyperbola. హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకుందాం, x స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 రాయాలి. దిస్ ఈజ్ హైపర్బోలా ఈక్వేషన్. ఏం అడుగుతున్నాడన్నా, లైస్ ఆన్ ద సర్కిల్. ఆ సర్కిల్ ఏమి ఇస్తున్నాడు, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. క్వశ్చన్లో పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ పర్పెండిక్యులర్ టాంజెంట్స్ టు ద హైపర్బోలా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1 లైస్ ఆన్ ద సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇప్పటి వరకు చేసిన సమ్ ఉందా, జస్ట్ ప్రీవియస్ ఇప్పుడు అయిపోయింది, దానికి రిలేటెడ్ ఆల్మోస్ట్ 90% సేమ్ ప్రొసీజర్ వస్తుంది. బట్ మనం ఏం చేయాలంటే లాస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనమైతే ఫస్ట్ నుంచి రాసుకుందాం. ఎగ్జామ్లో వేరే వేరే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి మనం మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రాసుకుంటూ వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం హైపర్బోలాలో ఉన్నాం. సో గివెన్ హైపర్బోలా ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1. సరే, ఫస్ట్ అయితే కాన్సెప్ట్ రాసుకోవాలి. ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి టాంజెంట్ రిలేటెడ్ కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ రాయాలి. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ టు ద హైపర్బోలా x square by a square minus y square by b square is equals to 1. Having slope m, having slope m is my very important concept. గుర్తుపెట్టుకోండి, మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఓకే, సేమ్ టు సేమ్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం అలాగే వస్తుంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెట్ px1 కామా y1 be the point of intersection of these tangents. ఈ టాంజెంట్స్కి రిలేటెడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ని మనము px1 కామా y1 అనుకుంటున్నాం. we get ఇగో ఈ ఈక్వేషన్లో y బదులు y1 x బదులు x1 రాసుకోవాలి. we get y1 is equals to mx1 plus r minus root over a square m square minus b square. ఓకే, సో mx1 ని లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొస్తే y1 మైనస్ mx1 ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. యాక్చువల్గా రూట్ ఉన్నది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, స్క్వేరింగ్ చేసేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే y1 మైనస్ mx1 హోల్ స్క్వేర్ y1 మైనస్ mx1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ నరి ఒకసారి ఇట్రా రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. స్క్వేరింగ్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా వస్తుంది. సరే, ఫస్ట్ రాస్తాను.
a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab. a అంటే y1, b అంటే mx1 అనుకున్నాం అనుకోండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a స్క్వేర్ అంటే y1 స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే m స్క్వేర్ x1 స్క్వేర్, తర్వాత మైనస్ 2ab మైనస్ 2 ఇంటూ a b అంటే mx1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ అవుతుంది. రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓన్లీ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఈ వాల్యూస్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి తెచ్చేసుకుందాము. సేమ్ టు సేమ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ లెక్కనే y1 స్క్వేర్ ప్లస్ m స్క్వేర్ x1 స్క్వేర్ మైనస్ 2m x1 y1 ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ఇటువైపుకి వస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది చూడండి అన్న, ఎం స్క్వేర్లో రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి, కామన్ తీసేద్దాం. ఆఫ్టర్ టేకింగ్ m square the remaining values are x1 square minus a square into m square. After that m కామన్ తీస్తే మైనస్ 2x1 y1 ఇంటూ m, ఇంకా రిమైనింగ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఇది ఎలా అనిపిస్తున్నదమ్మా మనకి, am స్క్వేర్ మైనస్ ఉన్నా కూడా ప్లస్ బిఎం ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 అనుకోవాలి. మైనస్ ఉంటే మైనస్ బిఎం రాయాలని ఏం లేదు, ప్లస్ బిఎం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లెక్క ఉంటుంది కాబట్టి మనం యాజ్ యూజువల్గా కంటిన్యూ అయిపోవాలి. ఫార్ములా ఫిక్స్ ఉంటుంది కానీ ప్రాబ్లం అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఎమ్ రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే అమ్మ టూ స్లోప్స్ తీసేసుకోవాలి, రూట్స్. ఏమంటే m1 m2 be the two roots. m1 m2 be the two roots. సరే, ఇప్పుడు m1 m2 be the two roots అనుకున్నాం కదా. అనుకున్న తర్వాత జనరల్గా ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ 1Bలో స్లోపు నుంచి యాంగిల్కి రిలేటెడ్ వాల్యూ కావాలి అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan theta. నెక్స్ట్ m1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan theta 1, ఇంకా m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan theta 2. m ఉంటే tan theta, m1 ఉంటే tan theta 1, m2 ఉంటే tan theta 2. ఓకే, ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి, పర్పెండిక్యులర్ కావాలి. క్వశ్చన్లో పర్పెండిక్యులర్ టాంజెంట్స్ అన్నాడు కాబట్టి పర్పెండిక్యులర్ టాంజెంట్స్ మీనింగ్ ఏంటమ్మంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్లోప్స్ ఈక్వల్ టు -1 ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. m1 ఇంటూ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1. సో జనరల్గా మనకు తెలిసిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద టూ రూట్స్ ఈక్వల్ టు సి బై ఏ. సి అంటే ఏంటిది కాన్స్టెంట్, ఏ అంటే ఏంటిది ఎం స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్. సో ఈ m1 ఇంటూ m2 వాల్యూ -1 ఉందా, అది రాసుకుందాం. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నుంచి సి వచ్చేసి y1 స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఉంటుంది డివైడెడ్ బై ఏ వచ్చేసరికి x1 స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్, x1 స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. సో క్రాస్ ఏమవుతుంది, మైనస్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి మైనస్ x1 స్క్వేర్ ఇంకా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఉంటుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y1 స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సేమ్ అయితే మనం క్వశ్చన్లో ప్రూవింగ్ వాల్యూని బట్టి ఈ -x1 స్క్వేర్ రైట్ సైడ్కి వస్తుంది, బి స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్కి పోతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న ఏ స్క్వేర్ అలాగే ఉంటుంది, బి స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్కి పోతే -b స్క్వేర్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 స్క్వేర్ అలాగే ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న -x1 స్క్వేర్ రైట్ సైడ్కి వస్తే ప్లస్ x1 స్క్వేర్ అవుతుంది. సో దీన్ని సీరియల్గా రాస్తే x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. మనం ఎలాగో పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ x1 y1 అనుకున్నాం కాబట్టి సో therefore the equation of the locus of
px1 కామా y1 ఈజ్ లోకస్ అంటే ఏంటి x1 దగ్గర x అయిపోతుంది. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ y1 దగ్గర y అయిపోతుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఇది మనకి కావాల్సిన ఆన్సరు. యాక్చువల్గా మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ x1 స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ని డైరెక్టర్ సర్కిల్ అని కూడా అంటారు. యాక్చువల్గా ప్రజెంట్ ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్లో డైరెక్టర్ సర్కిల్ అనే వర్డ్ రాదు. ప్రీవియస్ బిఫోర్ 2013 టెక్స్ట్ బుక్లో దే ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్ షో దట్ దే లైస్ ఆన్ ద డైరెక్టర్ సర్కిల్ అని కూడా అడుగుతారు. ఓకే, అడిగినారు అలా, అందుకని నేను రాసిన అనమాట. సో డైరెక్టర్ సర్కిల్ మీన్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. సో ఇలా కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే కాన్సెప్ట్ వైజ్గా మీకు చాలా 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 ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎట్ ఏ టైం అన్నీ ఒకటే దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాము. ఓకేనా, ఇదే కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి డివైడ్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఎలా మీకు కనుక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే మీ స్నేహితులకు కూడా షేర్ చేసి వాళ్ళనికి కూడా మంచి మార్కులు వచ్చేలాగా కాన్సెప్ట్తో కూడిన మార్కులు వచ్చేటట్టు హెల్ప్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. సో ఇఫ్ యూ సాటిస్ఫై విత్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్, సపోర్ట్ విత్ అస్, షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, లైక్ అండ్ కమెంట్ టు దిస్ వీడియో. బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం నేను వీడియో చేస్తున్నప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, మీరు కూడా ఆ వీడియోని ఎట్ ఏ టైం చూడవచ్చు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. వన్ కొటేషన్, వితౌట్ పెయిన్ వీ కాంట్ గెయిన్. పెయిన్ లేకుండా గెయిన్ అయితే మనకి రాదు. కాబట్టి పెయిన్ వచ్చింది కదా అని మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో ప్రాబ్లం మ్యాథ్స్ అంటే ఫోబియా ఉన్నప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇదిగో నా వీడియోస్ చూస్తూ భయాన్ని పోగొట్టుకొని మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. జాయ్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఈజ్ కేరింగ్ అండ్ హెల్పింగ్. ప్రార్థించే పేదవాళ్ళ కన్నా సాయం చేసి చేతుల్లో మిన్నా. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ ఇంకొక వీడియోతో నెక్స్ట్ టైం కలుద్దాము. అప్పటి వరకు ప్రీవియస్ వీడియోలు ఇంకా ఈ వీడియోలు చూస్తూ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్.